Okay, next we will look into single phase full bridge inverter. Voltage source inverter ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് single phase full bridge. Half bridge നമ്മൾ കണ്ടു there are only two thyristors or two switches and two anti-parallel diodes. But here we can see that there are four switches T1, T2, T3, T4. Please note that T1 and T4. T1 and T4 are the two thyristor switches on the same leg, and T3 and T4, T2 and T3 are in the other leg. We can see that for the full bridge inverter, T1 and T2. T1 is the first one, top one in the first leg, and T2 is the bottom thyristor in the second leg. Okay, T1 and T2 conducts simultaneously അല്ലെങ്കിൽ together. T1 and T4 does not conduct simultaneously because they are on the same leg. If they conduct, there will be a short circuit. Okay, similarly T3 and T4 are turned on together. At a time, two devices conducts, and diode D1, D2, D3 and D4 are called feedback diodes. They function only when the load is other than resistive load. നമുക്ക് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ് ഉണ്ട്, ആർ എൽ സി. ആർ എൽ ലോഡ് വരാം നമുക്ക് സിലബസിൽ. റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റീവ് ആർ എൽ ലോഡ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓൺലി വെൻ ആർ എൽ ലോഡ് കംസ് D1, D2, D3, D4 conducts. Okay, they are called feedback diodes. Only when resistive inductive or resistive inductive capacitive load is present, then only diodes conducts. That means they conduct only when power flow is negative. Power flow negative means power is being fed back to DC source. Then only these four diodes will conduct. Okay, we note that T1 and T2 conducts. T1 and T2 conducts. Output voltage VO is equal to input voltage VS. Similarly, when T3 and T4 conducts, output voltage is equal to minus Vs. Okay, frequency of the output voltage can be varied by varying time period T. Okay, ജസ്റ്റ് ബേസിക് വേവ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് T1 ആൻഡ് T2, T1ഉം T2ഉം ഒരേ സമയത്ത് ഓണാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ടൈം പീരീഡ് 0 to T/2 വരെ T1, T2 ഓണാക്കി. ദെൻ T/2 to T വരെ 0 T/2 T വരെ T3 ആൻഡ് T4 ഓണാക്കി. അഗെയിൻ ഇത് T3, T4 ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ അഗെയിൻ T1 ആൻഡ് T2 വിൽ ടേൺ ഓൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഒമേഗ ടി. ടി ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് 0 മുതൽ ഇത് T/2 വരെ T1, T2 ആൻഡ് അഗെയിൻ T3, T4. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം. When T1 and T2 on, output voltage is equal to Vs. T1, T2 on ആകുമ്പോൾ output voltage is Vs, and when T3 and T4 on, output voltage is equal to minus Vs. Now we have an AC voltage of first half T/2, then second half T. The frequency can be varied by varying the total time period T. Okay, T1, T2 during this time T1, T2 are on. During this time T3 and T4 again T1, T2. നമുക്ക് T ആണെങ്കിൽ ഇത് 3T/2, this one will be 4T, and ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അനാലിസിസ് ഒന്ന് നോക്കാം. അനാലിസിസ്. Okay, we will look what will happen when resistive load. Output voltage in the waveform നമുക്ക് അറിയാം. Output voltage waveform നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് റെസിസ്റ്റീവ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും റെസിസ്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് വേവ്ഫോമിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. വോൾട്ടേജ് വേവ്ഫോം വിൽ ബി സെയിം. നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് വേവ്ഫോം 0 to t/2, t/2 to t അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് vs മൈനസ് vs. ഇത് നമുക്ക് 0 t/2 t 3t/2 and 2t. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇനി റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ സെയിം ഷേപ്പ് തന്നെ, കുറച്ച് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറയും. ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് IO, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ VS/R മൈനസ് VS/R. ടൈമിലൊന്നും മാറ്റം വരില്ല റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡാണെങ്കിൽ. ഇനി റെസിസ്റ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. റെസിസ്റ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറും. കറണ്ട് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ലാഗിങ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ്. RL ലോഡാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദർ ആർ 4 മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. നമ്മൾ ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജിനകത്ത് കണ്ടിരുന്നു. ദർ ആർ 4 മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് വേറൊരു കളർ, ഇതാണ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, this is the voltage, but we need to consider the current. Okay, current നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം. current will be അതായത് വോൾട്ടേജ് 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ബ്ലൂ 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഒരു ലാഗ് ചെയ്തിട്ട് T1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈമെന്ന് ആര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റ് t/2. സെയിം വേവ് ഫോം ഷേപ്പ് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ദെൻ അഗെയിൻ ഫ്രം പോസിറ്റീവ് പീക്ക് ടു ഇറ്റ് കറണ്ട് റീച്ചസ് ബാക്ക് ടു 0 അറ്റ് ടൈം t3 ആൻഡ് ഇറ്റ് increase in the opposite direction and reaches its negative peak value at t by capital T, or then further it decreases and reaches 0, then increases. പാത്ത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്ക് മോഡ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡ് 1 ആരൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ T1 T2. ദെൻ T1 T2 ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സമയം മോഡ് 2ൽ D3 D4. അഗെയിൻ T3 മുതൽ T വരെ മോഡ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് T3 and T4 will conduct. T3 and T4. അഗെയിൻ മോഡ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ 0 മുതൽ T1 വരെയും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ T മുതൽ T5 എന്ന ഇൻ്റർവെൽ, ഈ ഗ്യാപ്പും ഈ ഇൻ്റർവെല്ലും സെയിം ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് D1 and D2 will conduct at മോഡ് 4. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരച്ച് നോക്കാം വേവ് ഫോം.
നമുക്ക് T/2 T. Okay, then again 3T/2, then 2T. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വരച്ചു. വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇതിൽ, ദെൻ മൈനസ് വി എസ്, അഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് വി എസ്, ഇങ്ങനെ പോവും. വി എസ് മൈനസ് വി എസ്. അഗെയിൻ വി ആർ ഡ്രോയിങ് ദ കറണ്ട്. കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇത് 0 T1. ലെറ്റ്സ് കോൾ T1. T1 ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ. ദെൻ T3 എത്തുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ബാക്സ് ടു 0. ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ, അഗെയിൻ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു 0. ഇതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിള്. ഇതിനെ നമ്മൾ T5 എന്ന് വാങ്ങിച്ചു. ഈ T മുതൽ T5 വരെയുള്ള അതേ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് 0 മുതൽ T1 വരെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി T1 മുതൽ T/2 ദിസ് ഇൻ്റർവെൽ, ഇതിനെ നമ്മൾ മോഡ് 1 എന്നും ഈ ഇൻ്റർവെലിനെ മോഡ് 2 എന്നും, ഇത് മോഡ് 3യും ഇത് മോഡ് 4. മോഡ് 4 ഇവിടെയും സെയിം തന്നെ. അപ്പോൾ മോഡ് 1-ൽ നമ്മൾ ആരൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മോഡ് 1-ൽ T1 T2. മോഡ് 2-ൽ ഇനി 2 ഡയോഡ്സ് D3 D4. ദെൻ മോഡ് 3-ൽ T3 T4 തൈറിസ്റ്റേഴ്സ്. അഗെയിൻ മോഡ് 4-ൽ D1 D2. Okay, this is the waveform with RL load. Okay, RL load. നമ്മൾ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡാണെങ്കിൽ, ആർ ലോഡാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് VO and IO are in square shape. Okay, then diodes does not conduct, but pure RL ലോഡാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ വേവും, വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം സ്ക്വയർ വേവും, കറണ്ട് ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വേവും ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ മോഡ്സിൻ്റെയും സർക്യൂട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് മോഡ് 1. മോഡ് 1-ൽ ആരൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? T1 and T2. T1 and T2 ആർ കണ്ടക്ടിങ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ വരും എന്ന് നോക്കാം. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഉണ്ടാവും, T1, ദെൻ ലോഡ് RL ലോഡാണ്, ദെൻ T2. ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ VO is equal to plus VS ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ്. കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈസ് ഫ്രം source to load. Current flow is from source to load. Okay, ഇതാണ് മോഡ് 1-ൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട്. നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ T1 മുതൽ T/2 വരെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മളത് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ മോഡ് 3, മോഡ് 2 നമ്മൾ T/2 മുതൽ T3 വരെ. ആ സമയത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് D3 and D4. അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് വീണ്ടും മാറ്റി വരച്ചു. ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് മോഡ് 2 വരച്ചു. D3 and D4 ആർ കണ്ടക്ടിങ്. D3 നമ്മുടെ ലോഡ്, then D4. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പൊളാരിറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് VO is equal to മൈനസ് VS. കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നില്ല, പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് കറണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. കറണ്ട് ഈസ് എൻ്ററിങ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി. ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഡയോഡ് ഇരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. പവർ ഫ്ലോ ഈസ് ഫ്രം ലോഡ് ടു source. Then similarly
mode 3. Mode 3 at time T3, T3 and T4 are conducting. Circuit നമുക്ക് വീണ്ടും മാറി വരും. T3 and T4. T3 and T4 are conducting. T3 is here and T4. Current flow we can say that in this direction, plus minus. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് വി എസ്, കറണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അല്ല, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്. കറണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ നെഗറ്റീവ്. ദെർഫോർ പവർ ഫ്ലോ ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ലോഡ്. ദെൻ ഫൈനൽ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 0 മുതൽ മോഡ് 4. മോഡ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 മുതൽ T1 വരെ. ഡയോഡ് D1 ആൻഡ് D2 കണ്ടക്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കണം. ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് D1 ആൻഡ് ലോഡ്, ദെൻ D2. ഇതാണ് ഈക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് വരിക. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അല്ലേ. പ്ലസ് മൈനസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്ലസ് പൊളാരിറ്റി വി എസിൻ്റെ പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വി എസ്. ബട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറി, കറണ്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ വെൻ D1 ആൻഡ് D2 കണ്ടക്ട്സ് ഓർ D3 ആൻഡ് D4 കണ്ടക്ട്സ്, ഫ്ലോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഫ്രോം ലോഡ് ടു സോഴ്സ്. മറ്റ് രണ്ട് സമയത്ത് T3 T4 കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ T1 T2 കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ പവർ ഫ്ലോ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഫ്രോം ലോഡ് സൈഡ് ടു സോഴ്സ് സൈഡ് ടു ലോഡ് സൈഡ്. ഓക്കെ, യു നീഡ് ടു look into Bimbra page number 312 for detailed explanation. Okay, this is all about single phase full bridge voltage source inverter.